टाइटैनिक जहाज का मलबा वेखण गए 5 अरबपतियों की हुई मौत। 18 जून नू ये पनडुब्बी जो सी समुद्र तो हो गई सी गायब। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हो नेक्स्ट पंजाब दे नाल। मैं सोनिया। टाइटैनिक जहाज का मलबा वेखण जा रहे यात्रियों की एक मंदभागी खबर सामने आई है। थोनू दस दिए 5 अरबपतियों की मौत हो गई है। वजह की है हाले पूरे तरीके नाल सामने नहीं आई है, पर कहा जा रहा कि जहाज दे विच ऑक्सीजन खत्म हो गई सी। जहाज जो रडार तो गायब हो गया सी, जिस तो बाद यात्रियों का संपर्क जो टुट गया सीगा ते जहाज दे विच सिर्फ 96 घंटिया दे लिए ऑक्सीजन सीगी, जिस तो बाद संपर्क टुटन दे नाल इन्हां यात्रियों की मौत हो गई है। दस्सिया जा रहा है कि इस दे विच 5 अरबपति मौजूद सी, जिस दे विच एक प्यो ते पुत भी मौजूद सीगे जो कि पाकिस्तान दे रहन वाले सीगे ते ये यात्रा दे लिए जांदे है, क्योंकि टाइटैनिक जहाज दा मलबा जो ओ मिलदा है, जिस तो बाद हर किसी वालों इच्छा जताई जाती है मलबा वेखण दी। ते जदों ये यात्री जांदे आ ते इन्हां दा संपर्क टुटन दे नाल इन्हां दी मौत होने की खबर जो ओ सामने आंदी है। जदों पनडुब्बी समुद्र तो गायब हो जाती है ते सर्च ऑपरेशन टीमां बुलाईया जांदियां ना, उन्हां दे वल्लों लभण दी कोशिश की जाती है। अमेरिका ते कैनेडा तो सर्च ऑपरेशन अधिकारियों नूं बुला के पनडुब्बी नूं लभण दी कोशिश की जाती है ते इस तो बाद खबरां सामने आउंदियां कि अरबपतियों की मौत हो चुकी है। तुहानूं दस दईए 18 जून नूं यह यात्रा शुरू हुंदी है ते 96 घंटे लिए इस दे विच ऑक्सीजन हुंदी है। जदों ऑक्सीजन मुक जाती है ते उन्हां दा संपर्क भी टुट जाता है ते यात्रियों की मौत होने की खबर जो ओ सामने आउंदी है। तुहानूं दस दईए 73 साल बाद टाइटैनिक जहाज का मलबा जो मिलता है ते ये मलबा कैनेडा के न्यू फाउंड टापू दे विच मिलिया सीगा, जिस तो बाद लोगों ने इस मलबे नूं देखण दी इच्छा जताई सीगी। तां फिर टाइटैनिक सैर सपाटा जो शुरू हो जाता है, जिस तो बाद यात्रियों नूं यात्रा करवाउण दे लई एक कंपनी जिसका नाम ओशन गिट कंपनी है, और सिर्फ 7 रातां और 8 दिनां दे वास्ते 2 करोड़ रुपए चार्ज करती है ते उन्हां दे वल्लों यह यात्रा जो शुरू करवाई जाती है। हालांकि इस तो पहला भी लोग इसकी यात्रा कर चुके हैं, पर जदों ये पनडुब्बी जाती है तो समुद्र दे विच जो गायब हो जाती है ते यात्रियों की मौत होने की खबर जो ओ सामने आउंदी है। तुहानूं दस दईए कि इन्हां नूं लभण दी भी कोशिश की जा रही सीगी, पर यात्री जो वो नहीं लभे, उन्हां दे नाल संपर्क टुट गया सीगा, जिस तो बाद सामने आंदा कि जो यात्री है उन्हां दी मौत हो चुकी है। इन्हां यात्रियों दे वल्लों 2 करोड़ रुपए दी टिकटां लगाईयां जांदियां ने, जिस दे विच पाकिस्तान दे प्यो पुत भी शामिल ने। पाकिस्तानी अरबपति बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अते उसका पुत्र सुलेमान भी इस पनडुब्बी दे विच शामिल सीगे, जिन्हां दी मौत हो गई है। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हो नेक्स्ट पंजाब दे नाल। मैं सोनिया। टाइटैनिक जहाज का मलबा वेखण जा रहे यात्रियों की एक मंदभागी खबर सामने आई है। थोनू दस दिए 5 अरबपतियों की मौत हो गई है। वजह की है हाले पूरे तरीके नाल सामने नहीं आई है, पर कहा जा रहा कि जहाज दे विच ऑक्सीजन खत्म हो गई सी। जहाज जो रडार तो गायब हो गया सी, जिस तो बाद यात्रियों का संपर्क जो टुट गया सीगा ते जहाज दे विच सिर्फ 96 घंटिया दे लिए ऑक्सीजन सीगी, जिस तो बाद संपर्क टुटन दे नाल इन्हां यात्रियों की मौत हो गई है। दस्सिया जा रहा है कि इस दे विच 5 अरबपति मौजूद सी, जिस दे विच एक प्यो ते पुत भी मौजूद सीगे जो कि पाकिस्तान दे रहन वाले सीगे ते ये यात्रा दे लिए जांदे है, क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा जो ओ मिलदा है, जिस तो बाद हर किसी वालों इच्छा जताई जाती है मलबा वेखण दी। ते जदों ये यात्री जांदे आ ते इन्हां दा संपर्क टुटन दे नाल इन्हां दी मौत होने की खबर जो ओ सामने आंदी है। जदों पनडुब्बी समुद्र तो गायब हो जाती है ते सर्च ऑपरेशन टीमां बुलाईया जांदियां ना, उन्हां दे वल्लों लभण दी कोशिश की जाती है। अमेरिका ते कैनेडा तो सर्च ऑपरेशन अधिकारियों नूं बुला के पनडुब्बी नूं लभण दी कोशिश की जाती है ते इस तो बाद खबरां सामने आउंदियां कि अरबपतियों की मौत हो चुकी है। तुहानूं दस दईए 18 जून नूं यह यात्रा शुरू हुंदी है ते 96 घंटे लिए इस दे विच ऑक्सीजन हुंदी है। जदों ऑक्सीजन मुक जाती है ते उन्हां दा संपर्क भी टुट जाता है ते यात्रियों की मौत होने की खबर जो ओ सामने आउंदी है। तुहानूं दस दईए 73 साल बाद टाइटैनिक जहाज का मलबा जो मिलता है ते ये मलबा
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਜੋ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਓਸ਼ਨ ਗਿਟ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ 7 ਰਾਤਾਂ ਔਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਬਪਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 5 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਆ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜੋ ਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਰਬਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਜੋ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਲਬਾ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 96 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਜੋ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਲਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਜੋ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਓਸ਼ਨ ਗਿਟ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ 7 ਰਾਤਾਂ ਔਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਬਪਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 5 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਆ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜੋ ਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ
ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਰਬਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਜੋ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਲਬਾ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 96 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਜੋ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਲਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਜੋ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਓਸ਼ਨ ਗਿਟ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ 7 ਰਾਤਾਂ ਔਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਬਪਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।